वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की संगत जदों गुरु दरबार विच जाके गुरु के दर्शन करती है तो गुरु की गोलक दे विच अपनी प्रेम भेटा पाउंदी है ते उस भेटा दे नाल की कीता जांदा है उसकी जायज़ जां नजायज़ वरतों संबंधी अक्सर ही सोशल मीडिया ते बहुत सारियां पोस्टां वायरल होंदियां ने, वीडियोज़ वायरल होंदियां ने कि देखो जी संगत का पैसा जांदा कित्थे है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सीधे तौर पर सवाल उठते हैं। सवाल मोस्टली ये कहे जाते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जोड़ा बजट है वो पंजाब सरकार के बराबर है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कुछ भी नहीं किया जाता। अजे ही कुछ सवाल ने कमेटी के बजट को लैके जिन्हों का जवाब देंगे साडे नाल अज मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल जी। सर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जे तुसीं थोड़े शब्दों में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट बारे इनू स्पष्टीकरण देना होवे कि जो गल्लां कहीआं जांदियां ने वो असल में झूठ ने तो किद्दां कहोगे? देखो कोई भी संस्था जिहड़ी है उसका जिहड़ा प्रबंध है उस प्रबंध दे विच बजट जिहड़ी है वो बड़ी मेन कड़ी होया करदा। ये तो गुरु की गोलक नाल संबंधित जिहड़ा अदारा है जिहदा कोई कारोबार नहीं हैगा। इहदे च संगत दा जिहड़ा दान कीता होया जां दसवंध है उस दे नाल ही गुरुद्वारा साहब के प्रबंध तो गुरु साहब वालों दिते सानू संदेश के मुताबिक मानवता के भले लिए कीते कारजां दी जिहड़ी है वो कार्रवाई इहदे च हुंदी है जी। सो ये भावें कि इस विच कोई शक नहीं कि अदारा बहुत वड्डा है, इहदे प्रबंध बहुत वड्डे ने तो ये जिहड़े प्रबंध ने ये बड़े अपने आप दे विच देखा जाए कि एक सत्कारत ते जिम्मेवाराना प्रबंध ने, क्योंकि गुरुद्वारा साहब के जिहड़े प्रबंध मर्यादा गुरु का लंगर तो उस दे नाल जुड़ियां होर जिहड़ियां जिवें किसी लोड़वंदां लई सेहत दे नाल संबंध है जां विद्या दे दान दे नाल संबंध है जां कोई कुदरती आफत है जां कोई भी होर किसी तरह के प्रचार दे जिहड़ा ढंग है वो जिहड़े आ वो सारे इस बजट दे विच जाने जांदे आ। सो ये गल भी तुहानूं स्पष्ट करिए कि जिवें तुसीं गल कीता कि मेरे मन दे विच भी एक खदशा होऊगा तो स्पष्टीकरण भावें कि स्पष्टीकरण नूं मैं नहीं कह सकदा, ये तो जानकारी है जी। क्योंकि गुरु की गोलक जिहड़ी है वो गोलक नूं जदों गिणिया जांदा उहदे लई भी एक वखरा ढंग है। सारे थावां दे उत्ते कैमरे लगे हुंदे आ, वो कैमरे दे हर चीज़ की वाच करते हैं। उत्थे जिहड़े इंचार्ज हुंदे ने वो तलाशी लैके जां तलाशी लैके जाण दी ये सारा कुछ बड़ी एक जिम्मेवाराना प्रक्रिया वा। सो उस तो बाद जिहड़ा पैसा वा वो जमा हुंदा, वो जमा होने तो बाद उस नूं कि ना वंडण दे लई एक बजट प्रक्रिया तैयार की जाती है। तो ये इदां नहीं हुंदा कि कमरे विच बैठ के इस दे बारे दे विच कोई जिहड़ा फैसला किया जाए। सो तुसीं देख रहे हो कि अज भी जिहड़ी ये मीटिंग है इस जिहड़ा जोन की मीटिंग जिहड़ी ये चल रही है इहदे विच तुहानूं जानकारी दे दईए कि साडे जिहड़े श्रोमणी कमेटी के अधिकारी साहबान जिहड़े बजट नाल संबंधित ने ते उस दियां बरीकियां नूं समझदे ने। एक बहुत वड्डा अमला फैला बड़ा वड्डा स्टाफ आ जिहड़ा एक एक गुरुद्वारा साहब दे एक एक मद नूं देखदा, जो उत्थे आमदन किन्नी हुई, उत्थे प्रपोजड आमदन किन्नी सी, उत्थे खर्च किन्ना होया, प्रपोजड खर्च किन्ना सी, हर मद जिहड़ी है चाहे खंड पाठां दे माया की गल ला लो, कड़ाह प्रशाद की गल ला लो, प्रचार की गल ला लो, सरोपिया की गल ला लो, तेल खर्चा ला लो, गड्डियां का खर्चा लाओ, कोई भी किसी तरह का बिजली का बिल है, हर चीज़ नूं बड़े बखूबी ढंग नाल देखा जाता तो उहदे अगांह उस ते की सोध की जा सकती है, जिहड़े आमदन दे विच वाधा किवें कीता जा सकदा, खर्च किद्दां घटाए जा सकते हैं, हर चीज़ नूं बड़े गंभीरता नाल देखा जाता। सो एक एक गुरुद्वारे का मैनेजर जिहड़ा अपने अकाउंटेंट नूं नाल लैके वो जिहड़ा उत्थे कमेटी कोले जिहड़ा पेश हुंदा जिहदे विच साडे मैंबर साहबान अते अधिकारी साहबान जिहड़े आ वो एक एक गल दी पुण-छाण करदे आ। सो इस तरह ही जिहड़ियां सारे साडे जोन दीयां मीटिंगां हुंदियां, उस तो बाद हर स्कूल की बजट की मीटिंग हुंदी है, हर कॉलेज की हुंदी आ, जिहड़ियां साडीआं सेहत नाल संबंधित संस्थावां ने उन्हां दी हुंदियां, हर चीज़ नूं बरीकी नाल देखा जाता। वाकई इस विच कोई शक नहीं कि भावें कि ये प्रचार किया जाता कि ये बजट सरकारां दे बराबर आ होर आ, ये गल नूं मैं मनना चाहुंदा कि ये सरकारां भी जिथे फेल हो जांदियां
ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਜਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਜਟ ਦਾ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਥੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ 1000 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ, ਉੱਥੇ 250 ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ PRO ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ IT ਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ IT ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਾਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਵਲ ਆਉਣ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡਰ 17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਾੜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 500% ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 5% ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਰਸਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੋਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।